शायद तुहाडे अंदर किते साडे प्रति देश के किसानों प्रति नफरत है। इसे करके असीं सुप्रीम कोर्ट च नहीं गए भी इत्थे कुछ सज्जन बैठे ने जिहड़े कुर्सी ते तां बैठ गए कबड्डी ते उस कुर्सी की मान मर्यादा भुल के अपनियां जिम्मेवारियां भुल के सरकार नूं खुश करने का काम करते हैं। मैं इल्जाम लाउणा नहीं तो ये टिप्पणियां होणियां ही नहीं सी चाहीदियां। वो कहते ने तुसीं एक पासे सुप्रीम कोर्ट च आए, असीं तां गए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट च। साडी तां एक भी पटीशन नहीं। किवें कहंदे ने जज साहब भी एक पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट जाए दूजे पासे विश्वास नहीं करते विश्वास ऐसे करके नहीं करते जो तुसीं अज कहा। नंगा चिट्टा ये कानून बनाए संविधान की उलंघना करके कित्थे सी साडी सुप्रीम कोर्ट। साडे ते कमेंट करने वाले वो जज साहबान कित्थे सन, उन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई तां सानूं 10 महीने इत्थे आके सड़कों ते रुलना पिया। कौन जिम्मेवार है इहदा? वो मनुखी अधिकारां की गल करते हैं, असीं इंसान नहीं इस देश के। सत्कारयोग इस पवित्र धरती ते बैठे मेरे भरावो किसान वीरों भैनों नौजवान बच्चों बच्चियों स्टेज ते बैठे मेरे साथियों सबनों फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असल विच मैं अज कुछ कहण दे मूड विच नहीं सी। असीं तुसीं सारिਆਂ ने दो नाटक देखे ने। भगत सिंह बोलदा भगत सिंह हाले तेरा देश आज़ाद नहीं होया, एक मैं पंजाब बोलदा। उस तो बाद मेरे मन विच जो उपजिया वो तुहाडे सामने रखण तो बिना मैं रुक नहीं सकिया। मेरे तो मेरे पहला साथी ने सुप्रीम कोर्ट बारे कुछ कहा। तुसीं अज अखबारां च पढ़िया होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां कीतियां ने, पर मैं समझदा असी देश के ये सर्वोच्च अदारे बड़े शरधा नाल सत्कार नाल देश की सेवा लई खड़े कीते। मैनूं अफसोस हुंदा अज भी जदों सुप्रीम कोर्ट च हाई कोर्टां दे जजां दे सामने वकील पेश होंदे ने तां अज भी अंग्रेज़ां दे समय दा शब्द माई लॉर्ड कह के उन्हां नूं एड्रैस करते हैं। इन्हां नूं शायद अक्सर तो मनुख ने ना एक कुर्सी है जिहदा सत्कार है उहदे ते वो बैठते हैं। उस कुर्सी बारे सत्कार नाल बोलना हुंदा, पर जिहड़ा मनुख उस कुर्सी ते बैठदा उहनूं वो सत्कार बरकरार रखण दे दा मादा उहदे विच होना जरूरी है। जे वो अज इस गल ते खुश होंदे ने भी सानू वकील माई लॉर्ड कह के पेश हुंदा है तो मैं समझदा देश वाकई हाले आज़ाद नहीं होया। उन्होंने साडे ते कुछ कमेंट कीते ने। कल एक RSS दा भगत सुप्रीम कोर्ट च एक पटीशन लैके गया। मैं जानदा निजी तौर पर उन्होंने वो लैके गया पटीशन भी मैनू इजाजत दिओ असी 200 बंदा जिथे तुसी पार्लीमेंट की उत्थे असी सत्याग्रह करना चाहुंदे हां, पर जज साहब भड़क गए। वो तो कुर्सी ऐसी है जिथे बैलेंस रखना हुंदा है, संतुलन बना के रखना हुंदा है, पर जज साहब अपना संतुलन गवा बैठे। वो इन्ना कुछ कह गए वो भुल गए भी मेरी जिम्मेवारी की है। मैं अज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहना ये अंदोलन लड़न की लोड़ नहीं सी जे साडी सुप्रीम कोर्ट ते साडा विश्वास हुंदा तां असी सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दायर करने वास्ते देश के वड्डे सीनियर मोस्ट वकीलों के कोल गए। उन्हां दे शब्द भावें असी उन्हां दे आखे लग के पटीशन नहीं पाई, पर शब्द सुन के दुख लग्या। वो कहंदे ना करियो पटीशन दायर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मोदी कहू वो करूँ, मोदी दे आखे लगू, तो जे इन्होंने मोदी दे आखे मोहर लाती कानूनों ते तुहाडा कुछ भी नहीं बनना। मैं पूछदा जज साहब नूं
ਵੀ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 545 MP ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ 260 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ? ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਖੋਲ ਦੇਣ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਵਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਵਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਭਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਖਾੜਨ 'ਚ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਵੀ 17% ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੀਟਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17% ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਐਮਐਲਏ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਰੀਖ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਗੋਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਤ ਬਣਾਈ, ਮੋਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੋਕ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਸੇ 4 ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਲਾਸ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਫ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, 2/3 ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਥੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਗੂ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।